السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ قرآنی آیات کی اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 سے 138 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، جس میں ہم بنی اسرائیل کی عہد خلافی کے بارے میں بھی دیکھیں گے اور عیسائیت میں بپتسمہ کا مطلب بھی جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ ام کنتم شہداء، کیا تم تھے موجود یا تم اس چیز کی شہادت دیتے ہو، اذ حضر، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت، موت، اذ قال، جب اس نے کہا لبنیہ، اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، تم عبادت کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا، تو انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ، اور معبود، آبائک، تیرے باپ دادا کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، الہًا، معبود، واحدًا، واحد، ونحن، اور ہم، لہ، مسلمون، اسی کے فرما بردار ہیں۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ بعض یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے، انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہیں۔ یہ آیت اس کا جواب ہے۔ تلک امۃ، یہ امت ہے، قد خلت، جو گزر گئی، لہا، اس کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور نہ تم سے پوچھا جائے گا، اما کانوا، اس کے بارے میں جو یعملون، وہ کرتے تھے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ یہاں امت محمدیہ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کی جو بھی تفصیلات قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، جو بھی حقیقت بتائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم سے ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا، بلکہ تم سے صرف تمہارے اعمال کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا۔ یعنی کہ انہوں نے جو کمایا، جو انہوں نے اعمال کیے، وہ ان کے ساتھ، اور جو تم کرو گے اپنی زندگی میں وہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وَقَالُوا كُونُوا، اور انہوں نے کہا تم ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصرانی، تہتدوا، ہدایت پالو گے۔ کل، کہہ دو، بل، بلکہ، ملت، دین، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفاً، ایک یا یکتا، وما کانا، اور نہیں تھے، من المشرکین، مشرک۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے، جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ، اور کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔
वमा और जो उनजिला नाजिल किया इलैना हमारी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया इला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम पर, व याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम पर, वल असबाती और औलाद याकूब पर, वमा और जो ऊतिया दिया गया मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम को, वमा ऊतिया नबियूना और जो दिया गया नबियों को, मिन रब्बिहिम इनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु हम फ़र्क नहीं करते, बैन अहदिन किसी एक के दरमियान, मिनहुम इनमें से, व नहनु लहु और हम इसी के, मुस्लिमून फर्माबरदार हैं। मुसलमानों कह दो कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं और इस कलाम पर भी जो हम पर उतारा गया, और इस पर भी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, इसहाक अलैहिस्सलाम पर और याकूब अलैहिस्सलाम पर और इनकी औलाद पर उतारा गया, और इस पर भी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, और इस पर भी जो दूसरे नबियों को इनके परवरदिगार की तरफ से अता हुआ। हम इन पैगंबरों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते या कोई तफरीक नहीं करते, हम इसी एक खुदा के ताबिया फरमान हैं या फरमा बरदार हैं। फ़ाइन आमनू बस अगर वो ईमान लाएं, बिमिसली जैसे, मा आमन तुम ईमान लाए, भी ही इस पर, फ़क़द इहतदौ तो वो हदायत पा गए, वाइन और अगर तवल्लु इन्होंने मुंह फेरा, फ़इन्नमा हुम तो बेशक वही, फ़ी शिकाकिन ज़िद में, फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु बस अनकरीब आपके लिए यानी कि इनके मुकाबले में काफ़ी होगा अल्लाह अल्लाह, वहुव समीउल अलीम और वो सुनने वाला और जानने वाला है। इसके बाद अगर ये लोग भी इसी तरह ईमान ले आएं जैसे तुम ईमान लाए हो, तो ये राह रास्त पर आ जाएंगे, और अगर ये मुंह मोड़ लें तो दर हकीकत वो दुश्मनी में पड़ गए हैं। अब अल्लाह ताला तुम्हारी हमायत में अनकरीब इनसे निमट लेगा, और वो हर बात सुनने वाला, हर बात को जानने वाला है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की जा रही है और तसल्ली दी जा रही है कि आप सिर्फ इन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाएँ। अगर वो आपकी बात मान लेते हैं या राह रास्त पर आ जाते हैं तो ये उनके लिए बेहतर है, और अगर नहीं मानते तो अनकरीब अल्लाह ताला उनसे निमट लेगा या अल्लाह ताला उनका हिसाब लेगा। सिबगतुल्लाह रंग अल्लाह ताला का, वमन और किसका, अहसनु अच्छा है, मिनल्लाहि अल्लाह से, सिबगतन रंग, व नहनु लहु और हम इसी की, आबिदून इबादत करने वाले हैं। ए मुसलमानों कह दो कि हम पर तो अल्लाह ताला ने अपना रंग चढ़ा दिया है, और कौन है जो अल्लाह ताला से बेहतर रंग चढ़ाए, और हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। इसमें इस आयत में जो रंग चढ़ाने की बात हुई है, इसमें एक ईसाइयों की रस्म बिप्तिस्मा की तरफ इशारा किया गया है, जो इस्तबाग यानी रंग चढ़ाने को भी कहा जाता है। किसी शख्स को ईसाई बनाते वक़्त वो इसे गुस्ल देते हैं, जो बाज़-औक़ात रंगा हुआ पानी होता है। इनके ख़्याल में इस तरह इस पर ईसाई मज़हब का रंग चढ़ जाता है। ये बपतिस्मा पैदा होने वाले बच्चों को भी दिया जाता है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी को भी दिया जाता है, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक हर बच्चा माँ के पेट से गुनाहगार पैदा होता है, और जब तक वो बपतिस्मा ना लेगा गुनाहगार ही रहता है। और इनके मज़हब के मुताबिक यसु मसीह के कफ़ारे का हकदार नहीं होता। कुरान करीम का इरशाद है कि इस बेसरोपा ख़याल की कोई हकीकत नहीं है, यानी ईसाईयत में ये जो रस्म है रंग चढ़ाने की, या गुनाहगार को ऐसे रंगे हुए पानी से नहला दिया जाए, गुस्ल करवा दिया जाए, तो उसका गुनाह उसके ख़त्म हो जाते हैं।
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھاؤ جو توحید خالص کا رنگ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔